शनिवार आज हनुमान जी, बजरंग बली, हनुमंता, मनोजम तुल्यम मारुतवेगम जितेन्द्र बुद्धि मता वरिष्ठम वातामजम मानव मुख्यम श्रीराम दूतम शरणम प्रपद्ये। लोकाभिराम वर्णवंत राजीव नेत्र रघुवंशनाथम कारण विपुल करुणा सदम श्रीनाम चरण मम प्रपद्ये। सिया राम मैं सब जग जाने करूँ प्रणाम तोरी जुग पानी। सीता राम लक्ष्मण सहित बंधु पवन कुमार कृपा कटाक्ष बिलो के मोहि पूरन करूँ था। राजकोट से तुलसीदास गुंडलिया का जय हनुमान, जय श्याराम, जय श्री कृष्ण, जय जिनेन्द्र, सलाम सलाम, नमस्कार, वंदन। वंदन कुछ किसको करना है जो विश्व वंदनीय है। संत मोरारी बापू, एक छोटा सा गांव तलगाजड़ा, और तलगाजड़ा से पूरी दुनिया का कोने कोने पर हर सबको राममय बनाया। सिया राम मैं सब जग जानी करूँ प्रणाम तोरी जुग पानी। पूरी मोरारी बापू, पूज्य मोरारी बापू मानव धर्म, जीव दया અને દેને કો ટુકડા ભલા લેને કો ઇનામ। બાપુ કે પહેલાં ભોજન પછી ભજન। કથામાં આવડે કે તમે કથા સાંભળો ન હોય કાંઈ નહીં, પણ જમી તો લેજો, પ્રસાદ લઈ લેજો। બાપુની આ એક મહાન મહાયજ્ઞ છે ને। રણછોડદાસ બાપુ પાસે નાનું હતું આ જે સદગુરુ રણછોડદાસ બાપુ। હું વીરપુર જલારામ બાપાને ત્યાં મેં અભ્યાસ કર્યો મંદિરમાં। ગિરધારામ બાપાની કૃપાથી એની અમે દ્રષ્ટિથી મેં અભ્યાસ કર્યો બાપાને। મને સ્ટેજ ઉપર 51 વર્ષ થયા, એકલો જ છું હું। મારી કમાઈ માટે મને ઈશ્વરે કલા નથી આપી। મને સાધુ સંતો એવા અનેક કાશ્મીરી બાપુ, પટેલ બાપુ, દાતાર, ત્રિલોકનાથ, મંગલનાથ, રણછોડદાસ બાપુ, ડોંગરેજી મહારાજ, જનકમુનિ મહારાજ, ગિરીશમુનિ મહારાજ, મનોહરમુનિ મહારાજ, યોગીજી મહારાજ, પ્રમુખ સ્વામી, અત્યારે રાજકોટ મહાપૌરમાં સ્વામી છે, અને દરેક ધર્મના સંતો સાથે कोटाना मौलाना संसद असरार उलग। अभी राजस्थान में मेरा प्रोग्राम था। अभी राजस्थान भी गया था, गुजरात में, दिल्ली में रामलीला मैदान और झांसी में काली देवी, वहाँ भी 5 दिन था। दिल्ली में रामलीला मैदान में 5 दिन था। मगर अकेला हूँ मैं, मेरी कमाई के लिए नहीं जाता हूँ। ये जो ईश्वर ने कला दिया ये रोटी के लिए नहीं है, ये तो बांटने की चीज़ है, बेचने की चीज़ नहीं। इसलिए मोरारी बापू जो ज्ञान देता है ये बेचता है, बांटता है, बेचता नहीं। और इतनी अद्भुत पूज्य मोरारी बापू की जो सेवा है ना, वो अद्भुत है। कहीं अन्न क्षेत्र बनाए, कहीं हॉस्पिटल, इसका पुस्तिकालय के तो पन्ना कम होता है। इसलिए मैं कहता हूँ कि जिसका कोई नहीं उसका मानव मंदिर है यारो। मैं नहीं कहता, तुलसीदास अखबार में लिखा है यारो। वो भक्तिराम बापू का ये मानव मंदिर है। खिलौना देख कर मुझे वो कैसा ना, ये खिलौना जैसे होते हैं बंद बुद्धि वाले, मगर ये खिलौना में से मानव बनाने वाले, बुद्धि देने वाले हमारे परम वंदनीय भक्तिराम बापू को वंदना। और प्रेरणा जब मोरारी बापू की होती है, प्रेरणादायक के विश्व को प्रेरणा देते हैं। यहाँ ये करो, वो करो, वो करो, सब लोग करता है। जो सही काम कर, जो लोगों को बताता है तो उसे करना पड़ता है। गलत काम करता है नहीं, लोग डरता है, मगर जो सही काम करने के लिए कांटे वाला रास्ता भी वो तो लोग चलता है। मोरारी बापू जहाँ कहते हैं, पूरी बापू ने इतनी कथा की, इतनी कथा करते करते आज कितने सालों को लोगों को हृदय में राम
हैं जग में सुंदर राम कहो या श्याम सिया राम राम राम, दो सुंदर नाम बापू कहता है। हनुमान जी तो पहले, इसलिए आज हनुमान है तो अमिताभ बच्चन जी को हनुमान जी प्रिय है, और अमिताभ बच्चन भी हनुमान चालीसा भी, और मैं राजकोट का जो मेला होता है मैं कहीं प्रोग्राम में हनुमान जी को, मुरारी बापू को पहले ही वंदन कर लेता हूँ, क्योंकि मुरारी बापू के साथ कितने साल से बापू की मेरे पर कृपा है, और हर दुनिया पर कृपा है, मिलने की ज़रूरत नहीं है, कहाँ भी हो बस उसको याद कर लो। भगवान तो है ना, मंदिर में है, हम देख नहीं सकते हैं, जो तो सन देखता है, जो जिसने आराधना साधना की ना वो देख सकता, हम तो क्या देख सकते हैं। तो उसका सीताराम लक्ष्मण सेज बंधु पवन कुमार कृपा कटाक्ष बिलो के मोहि पूर्ण करो विचार, बस मेरे सामने देख लो, ये कहते हैं ना। भगवान राम लक्ष्मण जानकी जी हमारे सामने विराजमान सामने, और हनुमान जी उसे वंदना करते हैं और कहते कृपा कटाक्ष बिलो के में मोहि, कृपा कटाक्ष बिलो के मोहि पूर्ण करो, मेरा सारा विचार अच्छा विचार पूर्ण करो। बापू बापू से यही कहता हूँ, कोई यातना नहीं है, कुछ मांगा नहीं है, और उसके पास मांगने से तो दो दे देता है, इसलिए कहता है कि न था दांत माकू दिया दूध माकू, तेरा ढूंढ सिंटा मिले दिल का कीना, तेरी बड़े बनो जी। माँ को दूध नहीं था तो भगवान ने अपना दूध तो दिया था ना, पालन पोषण के लिए सब पालनहार है वो तो, इसलिए क्या तू ही नाम तारण सबों का सारण धरे उसका धर, उसका नाम तारण है, सब पूरा काम करने वाला भगवान है, ईश्वर है, जो हनुमान है। तो ये अमिताभ जी को आज मैं याद करता हूँ, सुपरस्टार, वही हनुमान जी का परम भक्त है। और हनुमान जी सिया राम मैं सब जग जाने करो प्रणाम तोरी झुकवाने हैं, इसलिए आज गुरु शरण सरोवर जय निज मन मुकुर सुधार, वर्णनु रघुवर विमल यश जो फल चार, बुद्धिहीन तनु जान के सुमिरो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर, रामदूत अतुलित बलधाम, अंजनी पुत्र पवन सुत, महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति कसन, कंचन वरण विराज सुवेशा, कानन निर्कुंजित केसा, हाथ ध्वज और ध्वजा विराजे, कांधे मुझ जनेऊ साज, शंकर सुवन केसरी नंदन तेज प्रताप महावंद, विद्यावान गुण अति चातुर, राम काज करे को आतुर, प्रभु चरित्र वसुदेव का रसिया, राम लखन सीता सूक्ष्म रूप शिव दिखावा, विकट रूप धरि लंक जरावा, भीम रूप धरि असुर संहारे, रामचंद्र के काज लाए सजुवन, लखन जियाए श्री रघुपति हरि शिवर, रघुपति कीन्ही बहुत बड़ाई, तुम मम भरत संभाई, तुमरो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय जग जाना, युग सजस भानु हीनो ताहि मधुर पलचान, प्रभु मुद्रिका मेली मुख माही, जल्दी लाचे अचरज नाही, दुर्गम काज जगत के सुगम अनु, तुमरे कहते राम दुबारे, तुम रखवारे होत आज्ञा बिन पैसारे, सब सुख रहे तुम्हारी रक्षा, तुम रक्ष काहू को डरना। ये हनुमान जी की बात है, इसलिए हनुमान जी भूत पिचास निकट ने आवे, महावीर जब नाम सुमर, नासे रोग हरे सब मेरा, जो सुमरे हनुमान। भूत प्रेत कुछ नहीं आ सकता है जो सुमरे, इसलिए गुरु चरण सरोवर जय, ये गुरु जी है, सदगुरु है हनुमान जी, जो सुमिरे हनुमान जो सुमिरे हनुमान, हर दुख पर दुख वर्जन है। माँ सीता को के लिए लंका में गए, तब कहा है राम दूत हूँ मातु जानकी, माँ से कैसे उस पहचान देते हैं ना, पहचान करना आप कौन है, रामदूत हूँ मातु जानकी, सत्य सत्य सब्र, मातु माँ ने प्रणाम करे છે, વંદન કરે છે, નમસ્કાર।
हे रामदूत हूँ मातु जानकी, सत्य शपथ करुणा निधान की, सत्य शपथ करुणा। और विभीषण हनुमान जी को वंदन करते कि वो राम को मिलना है, कहा संत के पास क्या कहते हैं कि ए भाई भरोस मुहे हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिले नहीं संता, बिनु हरि कृपा मिले संत। और महादेव जी क्या कहे, हे उमा कहे अनुभव अपना, बिरु बिनु हरि भजन बिनु। ये जग सपना है, हरि भजन करो। और मोरारी बापू यही कहता है, बस नाम लो। कलयुग में बस यही मंत्र लो, कोई भी मंत्र को पकड़ो, एक को पकड़ो, अनेक को मत पकड़ो, है सबका मालिक एक। बापू यही कहता है, तुम कहीं वहाँ जाओ, कहीं वहाँ जाओ, कहीं जाने की जरूरत, एक ही ठिकाने पर जाओ। और बापू तो कहते हैं राम में हो जाओ, राम में, सिया राम में बन जाओ। किसी को है? इसलिए कबीर ने कहा ना, क्या कबीर कहे कमाल को, दो बातें लिख ले, कर साहेब की बंदगी भूखे कौन ले। बस बंदगी करो, भूखे को। ये महायज्ञ है। मोरे बापू ये महायज्ञ को बहुत मानता है कि भजन तो होता है, मगर ये प्रसाद भोजन भजन, और जब भोजन किया हो तो अपने शरीर में ताकत हो तो भजन करे। बापू कहते कथा में आओ, सुनो या ना सुनो, मगर ये प्रसाद ले रहे मोरे बापू। तो ये मोरारी बापू सावरकुंडला में मानव मंदिर, ये अद्भुत मानव मंदिर बना है। और भक्तिराम बापू वो भी बड़े प्रवक्ता थे, बड़े कथाकार थे, मगर उसने सोचा कि मोरारी बापू तो विश्व कथा करता है, तो विश्व वंदनी है, तो थोड़ा मैं और दूसरा काम कर। बापू ने सोचा कि देखा तो पागल औरत चली जाती थी, लोग उस पर पत्थर फेंकते थे, वो गालियाँ बोलते, उससे पत्थर फेंको क्या फर्क है, उसको मारो तो क्या फ़र्क है, वो तो अपनी धुन में रहता हूँ, मैं भी तेरे जैसा हूँ, अपनी धुन में रहता है ना। इसलिए कहा सभी मस्त है, कौन किसको संभाले, जिन्हें देखता हूँ लड़खड़ाने लगा है। हमारा तो क्या, हम तो दीवाने ठहरे, चले तो चले, बस बैठे तो बैठे, तुम्हारी नज़र इतनी बेताब क्यों है, हमें कोई गम सता नहीं। सभी मस्त है, तो मस्त होते हैं। कहीं राजा होता है, कहीं महाराजा हो जाते। कहीं एक बार एक नेता आए ये मेंटल हॉस्पिटल में, ગાંડા દવાખાનું, એટલે એમના મેન ડૉક્ટરથી મળવા આવ્યા જે સાહેબને કે સાહેબ આપ અમારા પાગલ ગાંડાની હોસ્પિટલની મુલાકાત લો. તો એટલે અત્યારે એમ થાય ને મજા આવે. પૂજ્ય ભક્તિરામ બાપુને ત્યાં હમણાં મુખ્યમંત્રી જ્યારે સાંભળેલું સાવરકુંડલામાં મુલાકાત લેવા માટે, કારણ કે નેતાઓ જાય ને, કારણ કે આવું કામ કરતા હોય એના માટે એને વંદન કરું, હું તો કરું જ છું. અને એ તો કિતાબોમાં પુસ્તકોમાં લખેલું છે. એટલે એ ડૉક્ટર તો પોતે મેન સુપ્રિન્ટેન્ડન્ટ ડૉક્ટર એમ કીધું હા હું આવું છું. નેતા એવું કીધું ત્યાં એ તાત્કાલિક પહોંચી ગયા ને બધી તૈયારી બૈયારી, હાર તોરા હાથે બધું તૈયારી કરી રાખી. એટલે પછી એમ કીધું કે તમારે એક સારો આમાંથી પેશન્ટ હોય ને એટલે બતાવો, દર્દી બતાવો. એટલે આવ્યા એ ભાઈ બોલાવ્યા. શું તમારું નામ? એ કે મારું નામ મહારાજા. એ વિચાર કે મહારાજા હોય, એ કે આખી દુનિયાનો સમ્રાટ શું કે, અરે ઓલા ક્યાં સમ્રાટ થોડો તારો હોય, કાંઈક તો નામ છે ને. એ કે મારું નામ છે મનોહર, મનને હારી લેવું. મેં કે બાળકો ક્યાં તો હોશિયાર છે કે. તો કે કેમ તબિયત? એ કે તબિયત પાણી સારી છે, હવે તું આ દેશની સેવા કરવા, अपनी आज़ादी को हरगिज़ विचार सर कटा सके लेकिन सर झुका से, जहाँ डाल डाल कर सोने की चिड़िया करती है बचेरा भारत देश हमारा, सूरज सबसे पहले निकले डाले अपना डेरा, मेरे वतन के लोगों जरा आँख में भर लो पानी, जो शहीद हुए उसकी याद करो कुर्बान आ रहे. इसको આટલો બધો દેશભક્ત છે. હા, તો ખુશી થઈ ગયા. એટલે જે નેતાને હાર તોરા કર્યા હતા, તે નેતા એને હાર પહેરાયો. એ કે મને કામ હાર પહેરાવો? તો કે હાર તો પહેરાવે ને, આવું તમે જ્ઞાન બધું આપે. એ કે તમે કોણ? તે કે હું મોટો નેતા છું.
એ કે તમને સારું થઈ જાય પહેલાં હું આમ કહેતો ત્યાં ખબર પડી એટલે એની મસ્તી હોય છે ને એટલે એને એટલે જ કીધું પાગલથી કરવો પ્યાર તમારું ગજું નથી ગઝલ લખી છે ને પાગલથી કરવો પ્યાર તમારું ગજું નથી. આજે ભક્તિરામ બાપુની જે આજે બહેનોની જે 155 બહેનો સાજા થઈને કોઈ લગ્ન થઈ ગયા, કોઈ ભણે છે, એજ્યુકેટેડ ત્યાં માનસિક બીમાર તો ગમે તેને થઈ જાય. એક જામનગરમાં હતા એક, અને બહુ ડિગ્રીઓ હતી. એ તમે જાઓ એટલે એમ કે તમે અડધી ચા પીવો ને એ ડબલા ભેગા રાખતા, બેઠા બેઠા તમારું કોઈ ચિત્ર દોરી દઈએ. હવે તમે ચિત્ર દોર કેટલા પૈસા થાય, પણ એને પોતાની મસ્તી છે. એટલે અમે રાજકોટમાં હું તુલસીદાસ ગોંડલિયા અને બધા રાજકોટમાં અમે સવારનું પણ શિયાળામાં ધાબળા વટાડો નીકળ્યા, એટલે ત્રિકોણ બાગે. તો ત્યાં એક પાગલ હતા, મને કે કેમ છે મજામાં? આમ મેળામાં, રાજકોટના મેળા પ્રોગ્રામમાં આવે ને, આવે મારી પાસે, બે ચા પાણી પીએ. કારણ કે ત્યાં 4-5 લાખ માણસ દર વખતે મારા પ્રોગ્રામ હોય. એ પોલીસ કહે ને તો એ પોલીસ બંદોબસ્ત બધું હોય છે ત્યાં, લાઈક કેમેરા હોય. સીધા પોલીસે મેં કીધું આવવા દો ને, એ બેઠા બે ચા પાણી પીએ મેળામાં. એ કે તમને ઓળખું હોય કે મને તો ઓળખાયું. મને કેમ ઓળખે? તો મેડમ નથી આવતું? મેં સાચું વાંચું. તો મેં ક્યાં સાલ ઓઢ લ્યો? મને કે તમે શરમા નથી. આ એક તો અમે હલવાડી છો, કેટલીક સાલ ઉઠવાની મેં જાણે કરી. એ સંતોષ એને કેવો છે કે એક તો ઓઢી છે, બીજી મેં કે નવી ક્યાં નવી કે જૂની? આ ટાઈટ ખાઈ ગઈ મારી ટાઈટ. હવે તમારે શું જ કરવું? અમે ત્યાં બીજે ગયા, જ્યાં બાલાજી હનુમાનનું મંદિર છે ત્યાં ગયા. તો ત્યાં ઓલા બધા બીજા ઊભા હતા, અને ભાઈ અમે સાલું કાઢી તો લૂંટવા માંડ્યા. કાંકી હાજા હતા, એટલે ગાંડો લૂંટે નહીં, લૂંટાવી દે. હાજો છે ને લૂંટી લે. આ દાખલો. એટલે પ્રભુ તારી કસોટીની પ્રથા સારી નથી હોતી, સારા હોય છે દશા સારી નથી હોતી. અને અમિતાભ બચ્ચન કીધું મેરે અંગને મેં તુમારા ક્યાં, મેરે અંગને મેં તુમારા ક્યાં કામ હૈ, જો હૈ નામ વાલા, હા જો હૈ નામ વાલા વહી તો બદનામ હૈ, મેરે અંગને મેં તુમારા ક્યાં. અચ્છે કો બુરા, સારા લોકોને બદનામ કરે. આ સંત આવવાના, ફલાણું આવવાનું, ઓલો તેવો. અરે ભાઈ તારું તો કંઈ તારા પુસ્તકો લખવા પડે એમ છે. હિસાબ નિંદા એ કે આ કોઈ કામ કરતી કે ખાઈ ગયો. અરે પણ તું કરી તો કરો, ખાઈ જવાળો. એ કે આજે તો મોટો ફાળો કરી, મોટા મોટા ચસ્તો બનાવે, આમ ખાઈ ગયા. અરે પણ તું કરી તો કરો, ખાવાવાળો થાસ. બધી લોકોનું ગમે તેમ કરી ટીકા કરવી છે. ફલાણા સંત આમ, ફલાણું આમ, ઓલા આમ ને ઓલા આમ. અરે ભાઈ તું તારું કર, તારામાં કાંઈ ઘટતું નથી. તારો ઇતિહાસ લખવો પડે, પણ કોઈ લખે નહીં. કે તારો ઇતિહાસ લખીને ગયા, કોણ લખે? એટલે કીધું કે આપણે બધાને વિનંતી છે, 6ઠો મહિનો 9મી તારીખ 9/6 સોમવારના દિવસે માનું મંદિર સાવરકુંડલા આસાણી રોડ પર, જેનું અદ્ભુત કાર્ય છે, અલૌકિક કાર્ય છે, જેને વિશ્વ વંદના કરે છે. અને જ્યાં ચિત્રકૂટ ધામમાં ચિત્રકૂટ ઘાટ પે ભાઈ સંતન કી વીર તુલસીદાસ ચંદન કરે તિલક કરે રઘુવીર. એ ચિત્રકૂટ જ્યાં તળગાજડામાં આવેલું છે. અને એ ચિત્રકૂટમાંથી બાપુ પૂજ્ય મોરારી બાપુ એક નાના ગામડામાં ત્યાં વિશ્વ ઉપર એક કંઈક એને જ્યાં નાના ડેરીમાંથી દેવાલય બનાવ્યા, અને જ્યાં મઢમાંથી એ મંદિરો અનેક ઠેકાણે બાપુએ બનાવ્યા. જ્યાં રોટલી નહોતી ત્યાં અન્નક્ષેત્રો બનાવ્યા, જ્યાં બીમાર હતા ત્યાં હોસ્પિટલો બનાવી. શું કેટલું નથી બનાવ્યું એક વાત કહેવાની વાત જ નથી. એટલું એટલું કહી શકાય એટલું બધું મોરારી બાપુએ. અને એ તો આજે હું બાપુની જ્યારે જેતપુરમાં કથા હતી, આપણે રાજકોટની સીતારામ છાત્રાની છે, બાપુ વરસાદમાં જેતપુર ત્યારે હું રહેતો, મારે ઘરે આવ્યા હતા. મારા ઘરે અડધો કલાક બેઠા. એટલે એને એ ઓળખી જાય. તમે જાઓ તો તમે એને ઓળખાણ આપવા નથી હું ફલાણો છું, પણ એ તમે જાઓ ને એમને ઓળખી જાય ખાલી તમે. કારણ કે તો મહાન, હું તો એને ઈશ્વર માનું છું, ભગવાન માનું છું. ભગવાનને ઓળખાણ તમારે દેવા જરૂર નથી. તમે જાઓ ઓળખી જાય.
તમે હું લેવાય પછી હું કરવા બાપુને ખબર પડી જાય કે આખી વિશ્વ જેને માનતું એમાં કંઈ ઘટતું ન હોય ને. આજે શિવ મંદિર છે સિંહના દ્વારા બનાવ્યું, કેવું શિવ મંદિર, કેવું આજે શિવની પ્રતિમા બનાવી. મંદિર તો મન મંદિર છે, પણ મંદિરમાં એની પ્રતિમા બનાવી બાપુ. આ લાખો માણસો આજે જાય છે સિંહના દ્વારા. એમાં તો કંઈક બાપુએ આજે બેટ દ્વારકામાં જાઓ તો ત્યાં આજે અનક્ષેત્ર ચાલે, ચોટીલામાં અનક્ષેત્ર ચાલવા માંડ્યું. વીરપુરમાં તો બાપુ વીરપુરમાં ખાસ છે બાપુ, કારણ કે જલારામ બાપાનું જે અનક્ષેત્ર છે એ વર્ષોથી છે. અને એ ભોજરામ બાપાને ફતેહપુર અમરેલી જિલ્લાના ભોજરામ બાપાની પ્રેરણાથી જલારામ બાપાએ અનક્ષેત્ર ચાલુ કર્યું. આજે અનક્ષેત્રમાં પૈસો મંદિરમાં કોઈ લેવાની પણ કોઈ ચીજ નથી લેતા ટોટલ. કારણ કે ગીધરામ બાપા હતા ત્યારે હું ત્યાં ભણતો મંદિરમાં, અને નાળિયેર વધારતો, બધી સેવા કરતો. પછી રેસારામ બાપા આવ્યા, રઘુરામ બાપા છે હમણાં, રઘુરામ બાપા છે એનો એક જ સિદ્ધાંત છે બસ, ગમે કોઈ જ્ઞાતિ નહીં, જાતિ નહીં, ઊંચ નહીં, નીચ નહીં, બસ સબકો, બધાને જમાડો. ટુકડો ત્યાં પ્રભુ ટુકડો. એટલે સંત ભૂમિ સૌરાષ્ટ્રની વીરપુર રોડા ગામ, ઝૂંપડી જલિયાણની થાય સેવાના કામ. રામ નામ મેં લીન હૈ, દેખત સબ મેં રામ, તાકે પન વંદન કો જય જય જલારામ. આ વીરપુર બાપુ અવારનવાર એને વીરપુરની વાત, કારણ કે સારા કાર્યો કરતા એને આખી જગત યાદ કરે. એમ બાપુને આખું જગત યાદ કરે. ખરેખર તસવીરો છે. મને બોમ્બે પૂછ્યું कि आप भी अच्छा बोलते, लाखों लोग कहीं साल 51 साल सुनते. मैंने कहा मैं इंसान का तारीफ करता हूँ. ये कोई कंपनी बड़ी बड़ी उसका राजकोट के मेले में उसका तारीफ करता हूँ, इंटरनेशनल कंपनी की तारीफ. जो कंपनी की तारीफ करने वाले लोग भूल जाते हैं, और भगवान की तारीफ करने वाले को लोग याद रखते हैं. अपने घर पे लेता है, इसके अपने घर में तस्वीर लगाए, हार पहनाते हैं, और वर्षों के साथ. और लोग जो कंपनी बड़ी होगी तो हमको भूल जाते हैं. फर्क इतना है, तारीफ एक ही है. હું આને વખાણ કરું છું એટલે આજે ગમે કંપની મેળામાં, રાજકોટના વિશ્વના મેળામાં, રાજસ્થાન હોય, દિલ્હી પ્રોગ્રામ કરવા જો સ્પોન્સર, એ કંપનીનો પ્રોગ્રામ કે આ ફલાણું વાતે, તો લોકો એ કંપનીને લોકો સ્વીકારી લે અને અમુક ટાઈમ પછી ભૂલી જાય. પણ જે લોકો ભગવાનના વખાણ કરે છે, ભગવાનની તારીફ કરે છે, એને ઘરમાં લઈ જાય, પધરામણી કરાવે અને ઘરે ફોટો રાખે અને વર્ષો સુધી, એટલે બને ત્યાં સુધી ઈશ્વરના વખાણ કરે. આ તો હું મારો 5 વર્ષોથી આ લોકમેળા ફેમ કલાકાર બોલાવે, વર્ષોથી આ લોકમેળાઓ કરું છું. અરે શિવરાત્રિના મેળામાં પૈસા નહીં લેવા, ધાર્મિક મેળામાં પૈસા લેતો નથી. ત્યાં પૈસા કોઈ મારા સ્ટેજ ઉપર મૂકે તો મૂકીને હાલતો થાઉં છું. પણ આ મેળો મારો છે રાજકોટની વર્ષોથી, રાજકોટનો અને જેતપુરનો મેળો, આ ડબલ મેળા કરતો. એ બધી કંપનીના પ્રોગ્રામ હતો. સાડી કંપની છે, ઇલેક્ટ્રોનિક કંપની છે, પછી મિલ્ક ફૂડની કંપનીઓ છે. જે કંપની આજે જેટલી કંપનીઓ આવી એના વર્ષોથી 51 વર્ષથી આ પ્રોગ્રામ, ટીવીથી માંડીને આજે ટીવી, વોશિંગ મશીન, આજે બધા કોલ્ડ ડ્રિંક છે, પછી આ ફૂડ, બધાના પ્રોગ્રામો કરું છું. તો આ દિવસે પરિવાર કહું છું કે સાવરકુંડલામાં 9/6 સોમવારના દિવસે વિષ્ણુ વંદની મોરારી બાપુ પધારી રહ્યા છે. અને યા દેવી સર્વભૂતેષુ વિદ્યારૂપેણ સંચિતા, નમક તસ્ય નમક તસ્ય નમક તસ્ય નમો નમઃ. માં વિદ્યા દેવી છે ને, ભણતર મારે ક્યાં ભણ્યો છે, ગણ્યો છે, પેલા ભણે તો ગણે ને, એકડો નથી આવડતું. એક મારા ભાઈ પણ છોકરો છે, ન ભણ્યો હોય, મેં તારું નામ લઈ કે અર્જણ, એ બોલતા આવડે, લખતા નથી આવડતું. મેં તારે શું કહેવાનું, પણ એ અભ્યાસ જરૂરી છે. કારણ કે આવું કોઈ વિનંતી કરું, હું કોઈ તમને કાંઈ ધરારી બોજ ન દેતો. અને ત્યાં છાત્રાલય છે, ગામમાં ચોરો કહેવાય, ત્યાં શંકર ને રામન, હું મારા બંધી અમારું ગામ, જન્મ થયો ને હું ચોરે પૂજા કરતો, લોટમાં બજાતો 8 વર્ષ સુધી. ત્યાં સુધી બધી કાર્યો થતા હતા. તો આજના એ વખતમાં અમે મંદિરે, ગામડામાં ચોરો હોય ત્યાં પૂજા કરે, જ્યાંથી વળી ભણી બહાર નીકળો, આ ભીણો બહાર આવ્યો, જ્યાંથી આ વીરપુર આવી જલારામ બાપાના કૃપાથી ત્યાં વીરપુર ભીણો ભણે મને વીરપુર જલારામ બાપાએ, ગીધરામ બાપાએ. અને મારા
મારા મોટા ભાઈ ત્યાં જ હતા, એના સાસરા બધા ત્યાં છે. હજી મારા મોટા ભાઈના દીકરાનો દીકરો પણ આજે મંદિરમાં છે, સેવા કરે છે. એટલે આખું અમે જલારામ બાપાની કૃપાથી છે આ બધા. અમે આજ જો હું કાંઈ હોઉં તો એની કૃપાથી, જલારામ બાપાની, રામની, સંત મોરારી બાપુની, બધા સંતોની કૃપા. દરેક સંતોના સાનિધ્યમાં આજે મને પહેલેથી રુચિ છે. તો ફરીવાર કહું છું કે 9/6 સોમવારના દિવસે સાવરકુંડલા માનવ મંદિરે હાથસાણી રોડ ઉપર પૂજ્ય મોરારી બાપુ પધારી રહ્યા છે. વિશ્વવંદની સંત. હાલમાં બાપુની કથા ચાલુ છે. ત્યારબાદ રવિવારે બાપુની કથા પૂરી થશે, પણ ઓલા સોમવારે 9/6ના સોમવારે ત્યાં 9:30 વાગે આજે ગામનો ચોરો અને શિવાલય આદ્ય ગુરુ શંકર પિતા નટરાજ રાજ નમો નમો એ મંદિરના પૂજારીઓના એના બાળકો એને વિનામૂલ્ય શિક્ષણ, એક પૈસો લીધા વગર શિક્ષણ, જમવાનું, રહેવાનું અને ટોટલ સુવિધા. ભક્તિના બાપુ એ બીડું ઝડપું છે. એ તો જબરજસ્ત બાપુ. ભક્તિના બાપુ ઘરે કાંઈ ઘટે જ નહીં. ભક્તિના બાપુ અમારા ગોંડલિયા જે માનવ મંદિરના આજે પ્રણેતા છે. કોઈની પાસે અહીં પૈસો માગતા નથી, ક્યાંય ફાળો ઉઘરાવાનો એ નીકળતા નથી. કથાઓ બહુ કરે બાપુએ. અને પૂજ્ય મોરારી બાપુના ત્યારે કન્યા શાળાનું પણ ખાતમુહૂર્ત છે. પૂજ્ય મોરારી બાપુના વરદ હસ્તે આ અદ્ભુત એક સમારોહ થઈ રહ્યો છે. તો સાધુ સંતોને, ભક્તોને, રામ ભક્તોને, હનુમાન ભક્તોને અને માનવ ભક્તોને, બધા માનવ છે ને, માનવ ભક્તોને જ્યાં આપણે કહીએ ને આ મહામાનવ છે ને બધા આપણે જે એવા મહામાનવ એટલે એની અંદર રામ બેઠો છે. હનુમાનજી દેખાડે જો અમારે હૃદયમાં જો આ રામ દરબાર બિરાજમાન છે, આ રામ બિરાજમાન છે, ભગવાન દરેક બિરાજમાન. દરેક દરેક માનવીઓ જે આજુબાજુના મહેમાનો પધારશે, સંતો બધા પધારશે. અને આપણે પણ ત્યાં હાજરી માટે તુલસીદાસ ગોંડલિયા વિનંતી કરે છે. ફરીવાર કહું છું 6/9 છઠ્ઠો મહિનો 9મી તારીખ એટલે આ એપ્રિલ મે 9મી તારીખ છઠ્ઠા મહિનામાં સોમવારે આપણે પધારવાનું છે સાવરકુંડલા. એ સંત ભૂમિ સૌરાષ્ટ્રની સાવરકુંડલા ગામ, જ્યાં સંત ભક્તિરામ બિરાજતા. તુલસી એ તો અદ્ભુત આવા સેવાના કરે કામ. તુલસીદાસ ગોંડલિયાના જય શ્રી રામ, જય બજરંગ, જય હનુમાન, જય જીનેન્દ્ર, જય સલામ. પૂજ્ય મોરારી બાપુ પણ ને વંદન બાપુ પણ બિરાજમાન. અત્યારે કથા ચાલે છે, પણ ત્યાંથી બાપુ પણ અહીંયા પધારશે. તો દરેકને આજના શનિવારના દિવસે હનુમાનજીને વંદના કરી આપણે પ્રણામ કરશું. બધાને વિનંતી કરશું. મેં કોઈ જ્ઞાની નથી, હું કોઈ પંડિત નથી. હું તો કાલાવાલા કરી દે. મારા દિલ की किताब कोरी बहुत लिखा है, अंदर से पढ़कर कुछ बोल देता हूँ. राजकोट के लोग मैंने हर साल 5-10 लाख पब्लिक हर दिन मुझे सुने आती. जब मैं बोलता हूँ आप आते हैं लिए मैं आता हूँ, आप सुनते हैं એટલે मैं बोलता हूँ. કલાકાર કે કથાકારને સાંભળવાવાળા હોય ને તો મજા આવે ને. સાંભળો કોની પાસે બોલું. અને કોઈ આવે તો આપણે આવવાનું. આ વાત એટલે મેં આતા હું. એટલે બધા પધારજો, આવજો. બધી બાપુની અમૃતવાણી સાંભળજો, ભક્તિરામ બાપુની અમૃતવાણી સાંભળજો, સંતોની અમૃતવાણી સાંભળજો. કે વિદ્યા અભ્યાસ પછી શું કરે, અભ્યાસ જેણે નથી કર્યો એની શું હાલત છે, અને અભ્યાસ કરે એની શું હાલત છે. તો રાજકોટથી તુલસીદાસ ગોંડલિયાના જય હનુમાન, જય બજરંગ, જય અંજની પુત્ર, જય શ્રી રામ, જય શ્રી રામ, જય શ્રી રામ.